салом бинандагони барномаи маърифати ҳуқуқӣ. ин лаҳзаҳо пешниҳоди шумо барномаи навбатӣ пешкаш карда мешавад. президенти кишвар пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар суханронии худ ҳангоми таҷлили 10-умин солгарди қабули конститутсияи кишвар таъкид намуда буданд, ки конститутсия воқеан шоҳсутун, шиносномаи давлат ва санади тақдирсоз мебошад. барои шарҳ намудани баъзе аз меъёрҳои конститутсияи кишвар имрӯз мо ба барнома даъват намудем узви вобастаи академияи миллии илмҳои тоҷикистон, доктори илми ҳуқуқшиносӣ профессор Раҳимзода Маҳмадзабирро. хуш омадед устоди азиз. саломат бошед. воқеан конститутсия аст, ки кулли муносибатҳои ҷамъиятиро танзим мекунад ва дар заминаи он санадҳои дигар қабул карда мешаванд. мехостем аз шумо пурсон шавем, ки нақши конститутсия дар рушди давлатдории миллӣ дар чӣ таҷассум меёбад? ташаккур. бояд қайд намоем, ки баъде ки мо соҳиби истиқлолиятро ба даст даровардем, дар кишвари мо сохти ҷумҳурии президентӣ фаъолият мекард. бо сабабҳое ки кишвар дар ҳолати ниҳоят душвори буҳрони душвори иқтисодию сиёсию ҳуқуқӣ қарор дошт, иҷлосии 16-уми шӯрои олӣ ба хулоса омад, ки сохти президентӣ ба сохти парламентӣ иваз карда шавад. вазифаҳои президенти кишвар ҳамон вақта дар байни раиси шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон, шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон, шӯрои вазирони ҷумҳурии тоҷикистон тақсим карда шуд. ин зарурияти замон буд, тақозои замон буд ва ҳамон шароит ҳаминро талаб мекард. баъдтар ҷараёни босуръат таҳия кардани конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ба миён омад. албатта ду конститутсия таҳия карда пешниҳод карда шуда буд. яке тарафдори барпо кардани ҷумҳурии парламентӣ ва дигаре ҷумҳурии президентӣ. ба хулоса омаданд, ки дар райпурсии 6 ноябри соли 1994 конститутсие ки сохти ҷумҳурии президентиро устувор ва мустаҳкам менамояд ба райпурсӣ пешниҳод карда шавад ва бо баробари қабул гардидани конститутсияи кишварамон 6 ноябри соли 1994 сохти ҷумҳурии президентӣ ҳамчун сохти давлатдории миллӣ дар кишвари мо мавриди амал қарор гирифт ва ин ба он вобаста буд, ки халқ чӣ хеле ки дар саршавии дебочаи конститутсия гуфта мешавад, мо халқи тоҷикистон ба ҳамин хулоса омадем. дар чӣ ифода меёбад ташаккули давлатдории миллӣ тибқи конститутсияи қабул карда шуда? агар ба боби аввал назар афканем, асосҳои сохти конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар ӯ ҷамъ дар моддаи якум аниқ гуфта шудааст: тоҷикистон давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, иҷтимоӣ, дунявӣ ва ягона мебошад. аз ин ҷо мо сохтеро муайян кардем, ки минбаъд ба ҳамин меъёрҳои конститутсия такя карда вайро бояд рушд медодем, пеш мебурдем ва имрӯз ҳамин таврам шуд. ва агар ба ҳар як меъёри конститутсия назар афканем, дар он бевосита ҳам сохтори иқтисодии кишвармон, ҳам иҷтимоии давлатдории миллиямон, ҳам сиёсии он, ҳам ҳуқуқӣ ва ҳам сиёсати дохилию берунии кишвар мушаххас аниқ карда шуданд. ба ҳамин гуфтанӣ ҳастем, ки агар мо ба боби дуюм назар афканем, мо дар он ҷо меъёрҳоеро мебинем, ки ҳамин сохта вобаста ба ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд мустаҳкам мекунад. агар ба моддаи 9 боби 1 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон назар афканем, таҷзияи ҳокимият ба ҳокимияти қонунгузор, иҷроия ва судӣ мушаххас муайян карда шудааст. минбаъд дар бобҳои алоҳидаи конститутсия мо мебинем, ки ҳокимияти қонунгузор ба маҷлиси намояндагон ва маҷлиси миллӣ, дар кул маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон,
حاکمیت اجراییه در شخصیت پرزیدنت کشور، حاکمیت پرزیدنتی و ساختارهای دیگری اداره کنی و حاکمیت سودی باشد در شخصیت نظام سودی کشورمان تجسم خود را می‌یابد. تشکر زیاد استاد عزیز. واقعا دولتداری در آن وقت استوار است، رشد میکند که معیارهای مکملی در سطح کنستیتوسیونی جایگیر باشد و چنانه که خود شما تاکید نمودید مقررات باب یکم کنستیتوسیون منبع یا سرچشمه برای بابهای دیگر گردید که آنها توانستند نظام مکمل دولتداری را برای ما امروز معین سازند و 30 سال قبل کنستیتوسیون اثبات رشد و نموی دولتداری ملی است. مسئله دیگری که به واسطه در سطح کنستیتوسیونی مشخص گردیده است و از ماده یکم کنستیتوسیون سرچشمه میگیرد دولت حقوق بنیاد است. میخواستیم اندیشه شما را عاید به نشانه های دولت حقوق بنیاد و درج گردیدن آن در معیارهای کنستیتوسیون شنویم. تشکر. باید قید نمایم که در همین باب یکم به حیث یکی از معیارهای اساسی بنیاد کردن دولتی برپا کردن دولت حقوق بنیاد می ایستد. به همین اصطلاح باید دقت جدی دیم. ما در اینجا میگوییم دولت حقوق بنیاد، ما در اونجا نمیگوییم که دولت قانون بنیاد. متاسفانه در بعضی معروضات تا به حال به همین اصطلاح دقت جدی نمیدیم. باب دوم کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان مخصوص در تکیه به باب یکم همین اصطلاح را پرزور معنی داد، مضمونش بای میگرداند. اینجا نشانه های دولت حقوق بنیاد خیلی با طرز گوناگون معنی داد کرده می شوند در بعضی وابسته به کنستیتوسیون هر یک دولت. در کنستیتوسیون ما معیار اولین این ولایت قانون نه، ولایت قانونی حقوقی می ایستد. ولایت قانونی حقوقی برای چی؟ برای که ما در دیباچه کنستیتوسیون مقدس بودن حقوق و آزادی های انسان اعتراف میکنیم. در ماده 5 ارزش عالی داشتن آن را اعتراف میکنیم. در ماده 14 قسم 3 میگوییم که حقوق و آزادی های انسان به واسطه عمل میکنند، مستقیما عمل میکنند. مقصد، مضمون، تطبیق قانون ها، فعالیت مقامات قانونگذار و اجراییه را معین میکنند و با واسطه مقامات سودی تامین کرده می شود. این بسیار معنی مشخص است. این طبق کنستیتوسیون ما این گفتنی هست که در برابر قانون حقوق در مد اول می ایستد. مثال عادی در مناسبت های بین شهروندان، تشکیلات ها، شخصان حقوقی آن چیزی که قانون من نکرده است رواست. این پرینسیپ عمل میکنند. مشخص گفتن که ولایت قانون علاقه محدود کردن آزادی از اون جمله انسان و فعالیتی چه است اقتصادی و صاحبکاری با همین نظر داشت. در معیارهای دیگر قانون و کودکس ها میگوییم که دور زدن گذشتن قانون رواست. تشکر. یعنی استاد عزیز در برابر آن که ما در اساسهای ساختار کنستیتوسیونی امروز یکی از نشانه های دولت را همچون حقوق بنیادی در ماده 1 مقرر نمودیم، این چنین تشکل آن یا مکملیت آن در دیباچه، در ماده 1 کنستیتوسیون، در ماده 9، در ماده 14 و دیگر معیارها جای دارند. یعنی خودی کنستیتوسیون علاقه با نظر داشت مقررات ماده 1 عنصرها یا نشانه های حقوق بنیادی یا دموکراتی بودن یا صاحب اختیاری بودن را در دیگر معیارها مکملتر و پرتر افاده نموده است. دوم، دیگر علامت مهمی دولت حقوق بنیاد این مسئولیت دولت و شخص است. این معیار خیلی معیاری مقدس است.
شهروند، شخص، همه گونه تشکیلات در نزد قانون چی هستند؟ برابرند. مسئولیت دولت هم بلند است. نظر میکنیم به ماده 5 قسم 3 دولت وظیفه دار است که حقوق و آزادی های انسان را رعایت کند، حفظ کند، تامین کند. این قسم 3 ماده چیز 5 کنستیتوسیون جمهوری ترکستان. و در ماده 10 آمده است که رعایت قانون، طلبات کنستیتوسیا وظیفه همه گونه مقامات، شخص و شخصانی چی است؟ منصبدار است. یعنی بدتر به دیگر معیارها نظر افکنیم، مسئولیت شهروندم نهایت بلند است. یعنی در کنستیتوسیای ما مسئولیت متقابله بین دولت و شخص وجود دارد. و اگر به ماده 32 نظر افکنیم، در اوجا میگوید که اگر به شهروندان ضرر رساند، تاوان ضرر را وظیفه دارند همه گونه مقامات و تشکیلات ها چیکار کنند؟ جبران نمایند. از اینجا دویم علامت هم میبینیم که در معیارهای کنستیتوسیون مشخص مقرر کرده شده است. رعایت قانون این وظیفه شهروند است. هر یک کس، هر یک تشکیلات و همه کسای. این دویم علامتی هست که ما در کنستیتوسیون تاجیکستان میبینیم. سوم یک چیزی مهم الکی دربارش گفتیم، تجزیه حاکمیت ماده 9 با قانونگذار، اجرایی و سودی، اینا در همکاری به هم دیگر عمل میکنن و این یکی از نشانه های مهمی دولتی حقوق بنیاد است. و وقتی که تحلیل میکنیم در حقیقت در کنستیتوسیون ما همین خیلی نوشته شدگی است و همین همکاری رو در عمل هم میبینیم. همکاری بین مقامات هایی که در ماده 9 یعنی نشان داده شد، قانونگذار، اجرایی و سودی. در همین اساس اگر نظر کنیم 3 سالگی کنستیتوسیون همین ما پیوسته حس میکنیم. برای چی؟ اینا ببینید 15 قانون کنستیتوسیونی قبول کردیم، زیاده از 20 کودکس ها قبول کردیم. در کل قریب عموما در طول همین بعد سالهای 2000 ما از 350 تا 390 قانون قبول میکنیم، کم و زیاد میشود. البته با مرور زمان تغییر مییابند، دیگرگون میشوند. در همه قانون ها صلاحیت، وکالت، حقوق و آزادی ها مشخص در هر حالت وابسته به فعالیت این یا آن مقام و شهروند مقرر کرده شده است. تشکر زیاد استاد عزیز. واقعا از نگاه نظریوی امروز گیریم، دولت حقوق بنیاد معین کننده حقوق و آزادی انسان و شهروند، عهدهداری دولت نسبت شخص می باشد. در جامعه از طرف دیگر مسئولیتی که شما ذکر کردید شهروندان را عهدهدار می نماید که هنگام استفاده بردن حقوق خود از عهدهداری خود فراموش نکنند و هنگامی در جامعه دموکراتی و حقوق بنیاد و دنیوی زندگانی کردن وظیفه‌های مقدس خود را که در کنستیتوسیون و دیگر قانون‌ها جای دارد آنها نیز باید اجرا نمایند. آفرین. مشخص چی است در اینجا؟ ما شهروندان در یک جایگی به دولت، تشکیلات و جمعیت‌های گوناگون دولتی حقوق بنیاد باید برپا کنیم. این وظیفه هر یک شهروند هم است. اینا ما باید انکار نکنیم. این وظیفه تنها دولت نیست. در اینجا سخن درباره عهدهداری متقابل یا اینکه وظیفه‌های متقابل دولت و شخص سخن می‌رود. تشکر استاد عزیز. واقعا با قبول شدن کنستیتوسیون کشور سیاست دولت در همه ساحه‌های خواجگی خلق در شکل معیاری افاده یافت و سیاست اقتصادی دولت نیز عنصر ترکیبی سیاست حکومت و دولتداری می باشد. می خواستیم اندیشه شما را پیرامون سیاست اقتصادی و تجسمی آن در کنستیتوسیون کشور شنویم. به همه ما معلوم است که همه گونه سیاست و خواه حقوقی باشد، خواه اجتماعی باشد، خواه اقتصادی باشد، خواه فرهنگی باشد، باید در دایره معیارهای کنستیتوسیون ما عمل کند. دیگر خل شدنش ممکن نیست. اینا ما باید هر لحظه در خاطرمان داشته باشیم و درک کنیم.
در اینجا یک به حیث یکی از سیاست های خیلی مهم این سیاست اقتصادی دولتداری ما است. این از چی برمی آید؟ اگر به ماده 12 نظر کنیم در اوج درباره آزادی فعالیت اقتصادی، صاحبکاری و گوناگون شکلی مالکیت می رود. همینجا کنستیتوسی ما چه خصوصیتی به خود خاص دارد نسبت به دیگر کنستیتوسی؟ در اینجا یک چیز عجیب است. اگر به کنستیتوسی بعضی دولت ها نظر افکنیم میگوید که آزادی فعالیت اقتصادی، تنها آزادی فعالیت اقتصادی. لیکن در باب اساسی ما یعنی باب یکم ما درباره سیاست اقتصادی و نگفتیم، ویرگول ماندیم و صاحبکاری سخن میرانیم. این خیلی معنی چقدر است؟ معنیش گفتنی گپ که اگر چنده که صاحبکاری قسم ترکیبی سیاست اقتصادی باشد، لیکن امروز برتری به همان داده می شود. برای که ما باید دولت اجتماعی سازیم. چون که در ماده یکم کنستیتوسیا نوشته ایم که برای همه و هر کس زندگی شایسته مهیا کردن ضرور است. این محک اساسی دولت اجتماعی است. اینا ما باید فراموش نکنیم. یک چیز فراموش هم کردن در کار نیست که امروز جامعه با قشرها جدا می شود. حتی در دایره صاحبکاران هم با قشرها جدا می کنند. لیکن در اینجا چی مهم است؟ مهم این که اگر دولت پیشبرنده سیاستی عمومی اقتصادی باشد و هم سوبیکت مستقل است در این جاده. این مثال عادی کارخانه‌های دولتی هست در اساس حقوق اپراتیوی و پیشبرد خواجگی عمل میکنند. دوم صاحبکار هست شرکت و جمعیت های خصوصی، کاپیراتیو های خصوصی هست، با اصطلاح امروزه کارپوراسیون ها. سوم شهروند همچون کارمند کرایه اگر کارگر باشد. برای این جمعیت سه قسم: دولت، صاحبکار و کارمند کرایه. از همکاری هر سه همه قشر رشد جامعه سخت وابستگی دارد. امروز برای کشور ما برپا کردن 100,000 10,000 جای کار این وظیفه خیلی بزرگه. خیلی که میبینیم در فعالیت بی‌واسطه پیشوای ملت محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان چقدر کارخانه های نو رفته میکشویند، مؤسسه های گوناگون فعالیتش براه میمونند، برای رشد جامعه چقدر زحمت میکشند. این وظیفه است. آخر آبادی کشور از همه جا سرچشمه میگیرد. پس در اینجا وقتی که ما درباره سیاست اقتصادی میگوییم، پیش آمد دستگیری دولت و در نوبت خود صداقت به دولت از طرف صاحبکار باید وجود داشته باشد. چون که از جای کاری که اینها اجتماعی تشکیل میکنن رشد مهاجرت یعنی کم شدن مهاجرت وابستگی دارد، مزدکار و بلند شدن سطح زندگی مردم وابستگی دارد، حفظ اجتماعی هر یک شهروند وابستگی دارد. برای همینم وقتی که ما دو چیز به هم مقایسه میکنیم و دو ماده را فقط مقایسه کردیم، میبینیم که در دو ماده چقدر مسئله های مهم چیز در کنستیتوسیا جایگیر شده است و مضمونان هم نهایت باید. و درتر اگر ما گوییم که گوناگون شکلی مالکیت، در باب دوم اگر میبینیم که هر کس حقوق به مالکیت حتی ذهنی و میراث دارد میگوید. یعنی قابلیت حقوقداری انسان اعتراف کرده در یک جایی به قابلیت عمل کنی، یعنی میتواند فعالیت های گوناگون ده مشغول شود. همزمان با وی امکانیت میدیم که در اساس گوناگون شکلی مالکیت فعالیت براماند. در نوبت خود آخران میگوییم که وابسته به همین حقوق به چی دارد؟ میراث دارد. تشکر زیاد. واقعا استاد چنانه که شما ذکر نمودید سیاست اقتصادی دولت در شکل معیاری کنستیتوسیونی ifade یافته باعث آن گردید که در کشور ما شماره سوبیکتان فعالیت صاحبکاری زیاد شود، شماره جایهای کاری زیاد شود.
инфраструктури кулли соҳаҳо аз ҷумла соҳаи иҷтимоӣ устувор карда шавад, бештар гардад ва дар баробари он буҷети давлат ғанӣ шавад. пас аз нигоҳи ҳуқуқи соҳибкорӣ имрӯз олимон баён мекунанд, ки дар низоми иқтисодӣ ё иқтисодиёти бозоргонӣ ҳамон вақт ташаккулу рушд сурат мегирад, ки агар бештар аз 50% фаъолият аз ҷониби субъектони бахши хусусӣ ба анҷом дода шавад. пас имрӯз меъёрҳои конститутсионӣ имконият фароҳам овард, ки ҳам фаъолияти соҳибкорӣ рушд кунад ва ҳам барои рушди иҷтимоии аҳли кишвар шароити хуберо фароҳам орад. инда бояд иқрор шавем. аҳвол агарам хел назар кунем ба гузашта солҳои 2000, баъд соли 2010, имрӯз 2024, ҳар сол шумораи соҳибкорон зиёд шудан мегирад. мисол дар паёми 28 декабри соли 2023 муҳтарам ҷаноби олӣ президенти кишвар эмомалӣ раҳмон гуфтанд, ки шумораи соҳибкорон ба 350 000 расиданд. инам вай нишонаи бешавии зиндагӣ аст. агар як ҷойи кор ҳар як соҳибкор таъсис кунад, бинед ки чӣ қадар ҷойи кор мешавад. ин ба рушди давлатдории мо чӣ кор мекунад? ба амну суботи мо таъсир меравонад, пешравии иқтисодиёта таъмин мекунад. барои ин вақте ки дар бораи баъзе нишонаҳои иқтисодиёт гап мезанем, мумкин дар дигар қонунҳо мо ина ҷой мекунем. ҳаст, фарз кардем дар кодекси маданӣ, кодекси андоз, кодекси меҳнат, дар қонунҳое ки дар бораи танзими иқтисодиёт қабул кардем. лекин ҳозир шароит барои он ки мин баъд ина дар сатҳи воло рушд диҳем, муҳайё карда намон дар кор. фарз кардем ҳамун масъалаи рақобат, масъалаи ҳуқуқ ба машғул шудан ба фаъолияти соҳибкорӣ, монополизм, мол ва ғайраҳо ва ғайраҳо. мо дар давраи то ба ҳозир дар давраи гузариш қарор дорем. мо бояд иқрор шавем, ки ҳозир мо он чизе ки мегӯем давлати ҳуқуқбунёд, иқтисоди бозорӣ ё ин ки давлати иҷтимоӣ, мо дар арафаи гузариш қарор дорем. барои ҳамин ина ба инобат гирифтан дар кор, яку як бора чунина давлата сохтан хеле ва хеле душвор аст. ташаккур устоди азиз. воқеан пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ дар баробари меъёрҳои конститутсия бо садҳо қонуни дигар ки имрӯз дар заминаи конститутсия қабул шуданд танзим карда мешавад ва ҳамаи онҳо шароит фароҳам оварданд, ки соҳибкор ҳамун нишонаҳоеро ки мустақилияту озодию ба қайдгирии давлатию рақобатнок будани фаъолияташро ки конститутсия кафолат медиҳад дуруст ба роҳ монад ва ҳамун сарчашмаи даромаде ки имрӯз боиси ғанӣ гардондани буҷети давлат, боиси пешрафти иқтисодиёти кишвар мегардад, боз ҳам афзун намояд. масъалаи дигаре ки имрӯз барои аҳли кишвар хеле мубрам арзёбӣ мегардад, боло бурдани маърифати ҳуқуқии аҳолии кишвар бо назардошти эълон шудани соли 2024 ҳамчун соли маърифати ҳуқуқӣ аст. мехостем андешаи шуморо оид ба нақши конститутсия дар баландбардоштани маърифати ҳуқуқии аҳолӣ шунавем. бояд дар назар дошта бошем, ки масъалае ки аз тарафи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, ҷаноби олӣ муҳтарам президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи он ки соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ эълон карда шавад, хеле ва хеле масъалаи мубрам аст. масъалаи ҳаст ки сазовори таваҷҷӯҳ ҳам аст, чунки аз баландии маърифати ҳуқуқии инсон, фаъолияти ташкилоту ширкат, кам шудани сатҳи ҷинояткорӣ, риояи тартиботи ҷамъиятӣ, қонуният, эҳтиром ба ҳуқуқи озодиҳои дигарон. ҳар касе ки ҳуқуқи озодии худа эҳтиром мекунад, вай бояд ҳуқуқи озодиҳои дигаронам чикор кунад? эътироф кунад, эҳтиром кунад. сахт вобастагӣ дорад. ман фикр мекунам, ки конститутсия меҳвари асосӣ аст, ки дар доираи вай ҳамин маърифати ҳуқуқӣ амалӣ карда мешавад. ҳама чизе ки дар бораи рушди давлатдоримон ҳад
اندازه و انکشاف من بعد جامعه هست، محک تقدیرسازی اون هم کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان است و دورنمای انکشاف تمام ما رو در سالهای نزدیک و دور مقرر میکند. از اینجا وقتی که ما درباره معرفت حقوقی میگوییم، ما پیش از همه محور اساسی، زمینه اساسی کنستیتوسیون تاجیکستان را در نظر داریم، چون که معیارهای دیگر قانونها محض در اساس کنستیتوسیون کشور رشد و انکشاف و تغییر می‌یابند و از خود کردن خود کنستیتوسیون وظیفه هر یک شهروند باید باشد. بی‌درنگ نیست که در کتاب اساسهای دولت و حقوق کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان ضمیمه کرده شده است. این گواهی چی است؟ این گواهی آن است که این یکی از سندهایی است که خصلت مقدسی هم دارد. اگر شخص درک کند که همین حقوق و آزادی ها به او تعلق دارد و باید درک کند که به او تعلق دارد، انسان خودش باید که حقوق و آزادی هاش برای عملی شدنش مساعدت کند. کسی دیگر آمده مساعدت نمی کند. دولت در کنستیتوسیون آن را مقرر کرد، همزمان عهده‌دار کرد که خود انسان باید رعایت کند. پس فعالیت باید از جانب شهروند باشد. خود شهروند، ما دولت در یک جایگی می سازیم در همکاری با دولت با دیگر قشرهای جامعه. از اینجا من فکر میکنم که معیار کنستیتوسیون معین کننده است، والا است. همه حقوق و آزادی های دیگری که به نشان داد کنستیتوسیون مخالفت میکند، معیارهای کنستیتوسیون عمل میکند، این ما چیزی گفتن انکار کرده نمیتوانیم. پس نقش کنستیتوسیون در رشد جامعه خیلی بزرگ است و ما باید این رو همچون یک سند خیلی مهمی تاریخی معیارهاش عملی کنیم، انکشاف دهیم، در رشد جامعه ما سهمگذار باشیم. تشکر زیاد. واقعا در خود کنستیتوسیون نیز مقرر می‌گردد که خلق سرچشمه یگانه حاکمیت دولتی است و خلقی که از حقوق‌های خود آگاه نیست، خلقی که عهده‌داری‌های خود را اجرا نمی‌کند و نمی‌تواند حاکمیت دولتی را درست پیش برد و این حاکمیت دولتی به منفعت او خدمت کند. پس امروز ما میگوییم نفر معرفت حقوقیش بلند است که پیش از همه معیارهای کنستیتوسیون را داند، از حقوقهای خود که در کنستیتوسیون و دیگر قانونها مقرر شده است عملی نماید، تطبیق کند و همون عهده‌داری هایی که در سطح کنستیتوسیونی همچون عهده‌داری مقدس پیش بینی میشوند و دیگر قانونها به ذمه او واگذار کردند آنها را اجرا نماید و او در جامعه همچون شهروندی قانون رعایت کننده و دارای سطح بلند معرفت حقوقی اعتراف کرده می شود. تشکر زیاد استاد عزیز برای برآمد در برنامه معرفت حقوقی. بینندگان عزیز یادآور می شویم که در برنامه امروزه معرفت حقوقی شرکت نمودند عضو وابسته اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان دکتر علم حقوق‌شناسی پروفسور رحیمزاده محمد زبیر. خیر تا برنامه‌های دیگر شاد و مسرور باشید.